আসানসোল প্রগতিতে যারা আছে আমরা যেন সকলে অন্যের জন্য বেঁচে থাকতে পারি, এটাই যেন শপথ করে আজকে আমরা চলি। আসানসোল প্রগতি পরিবারের পক্ষ থেকে এই 25,000 টাকা করে চেক তুলে দিন। बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्यों के साथ ही आसनसोल प्रगति के 13वें विवेकानंद गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का रविवार को बर्नपुर स्टेडियम में समापन हो गया है। बर्नपुर यूनाइटेड क्लब ने ईस्टर्न रेलवे डीएसए को फाइनल में हराकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम कर लिया। कोलकाता से पधारे पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी विश्वजीत भट्टाचार्य और संजीव चौधरी ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। विजेता टीम बर्नपुर यूनाइटेड क्लब को 30,000 रुपये और ट्रॉफी प्रदान किया गया, जबकि उप विजेता टीम पूर्व रेलवे डीएसए को 20,000 का चेक और ट्रॉफी प्रदान किया गया। इसके साथ ही एसबीआई मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार भी दिया गया। आसनसोल प्रगति पूरे आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल का एकमात्र सामाजिक संस्था है जो खेल के माध्यम से बड़े स्तर पर जरूरतमंद लोगों, मरीजों और छात्रों की मदद के लिए महत्वपूर्ण काम करता है। टूर्नामेंट के आरंभ में रामकृष्ण मिशन आश्रम के स्वामी श्रेष्ठानंद महाराज और सिद्धानंद महाराज का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। फाइनल मुकाबले का साक्षी बनने के लिए कई अन्य अतिथि उपस्थित थे। उनको आसनसोल प्रगति की तरफ से पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद स्वामी श्रेष्ठानंद महाराज और स्वामी सिद्धानंद महाराज ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस शुभ कार्य में रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी तथा अन्य अतिथियों ने भी हाथ बटाया। तत्पश्चात आसनसोल प्रगति का झंडा फहराया गया। उसके बाद अतिथियों ने फाइनल में पहुंची बीयूसी और पूर्व रेलवे डीएसए टीमों के खिलाड़ियों से एक-एक कर परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय गान गाया गया। बेलूर मठ से पधारे स्वामी श्रेष्ठानंद महाराज ने मैदान में फुटबॉल मारकर विधिवत खेल का आरंभ किया। हर साल की भांति इस बार भी आसनसोल प्रगति ने अपने सामाजिक दायित्वों का पालन बड़े स्तर पर किया। आरंभ में आसनसोल प्रगति ने उन 5 युवक युवतियों को सम्मानित किया जिन्होंने पहले इस संस्था से सहायता प्राप्त कर अपनी पढ़ाई पूरी की और अब नौकरी मिलने के बाद वे खुद दूसरे छात्रों को आर्थिक मदद कर रहे हैं। आसनसोल प्रगति के सदस्य और कार्यक्रम का संचालन कर रहे पिंटू भट्टाचार्य ने आगत अतिथियों और दर्शकों के लिए आसनसोल प्रगति के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। 2009 সালে এই প্রতিষ্ঠানটা জন্ম হয়েছিল। এটা কোনো কারণ নয়, কোনো সম্ভব নয়। এটা একটা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। আমি মনে করেছিলাম যে স্বামীজি কাউকে তো ঈশ্বর কাউকে কাজটা করেন, আমরা কেউ করার মালিক নয়। ঈশ্বর এর ইচ্ছে আমাদের কাছে বাধা করে না। স্বামীজির কৃপাতে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত যা কিছু আমরা করছি আমরা কখনো ভাববো না যে আমরা কেউ কিছু করছি। আপনি আমি কেউ 2000 টাকা, 5000 টাকা, 100 টাকা, 500 টাকা, 50,000 টাকা দিয়ে যা দিয়েছি, আপনারা ভাবেন না কেউ তার কোনো সময় যে না মনে করে যে টাকাটা আমি দিয়েছি, এই টাকাটা আমরা দেওয়ার কেউ মালিক নয়। এই টাকাটা দিয়ে জয় ঈশ্বর। স্বামীজি আমাদেরকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে, আমাদেরকে দিয়ে কাজটা করাচ্ছে। 2011 সাল থেকে কাজটা শুরু হয়েছে। আপনারা বিশ্বাস করবেন 2012 সাল থেকে আমরা সুন্দরীদের পাশে দাঁড়াতে শুরু করেছিলাম। প্রথম ছিল যে মেধাবী ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে, যারা পড়াশোনার চেষ্টা করছে কিন্তু আর্থিক অভাবের জন্য তারা পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারছে না, মনে হয়েছিল সেই সময় যে তাদের পাশে যদি কিছুটা দাঁড়ানো যায়। আমরা একটা স্টুডেন্টের পুরো দায়িত্ব নিয়ে আমরা নিতে পারি, আমরা সামান্য কিছু দিয়েছি, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এই দাঁড়ানোটা
একটা মানুষের কাছে অনেক কিছু, যার কাছে কিছু নেই তার কাছে যেটুকু আছে সেটাও তার কাছে অনেক। একটা পথ খুলে যায়। আজকে আমরা আসানসোল প্রগতি বিদ্যুৎ প্রদর্শনের মানুষ, আমরা বিশ্বাস করি গত বছর আমরা এখানে স্টুডেন্টদেরকে দিয়েছিলাম, আমি বলেছিলাম সংখ্যাটা ছিল 98। আজকে এই সংখ্যাটা কত? 130। এই সংখ্যাটা সম্ভব হয়েছে স্বামীজির কৃপাতে। আমার আপনার মতো মানুষ যারা আসানসোল প্রগতির পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে তাদের আজকে 130। फाइनल मैच के हाफ टाइम के बीच 18 दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल प्रदान किए। ये उपकरण लोगों ने दान किए थे। उसके बाद फाइनल मैच की समाप्ति के बाद सैकड़ों लोगों को चेक प्रदान किए गए। सबसे पहले थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित 11 लोगों को 20-20 हजार रुपये के चेक दिए गए। उसके बाद 7 कैंसर मरीजों को 25-25 हजार रुपये के चेक दिए गए। वहीं 53 छात्रों को 6-6 हजार रुपये की छात्रवृत्ति स्वरूप चेक प्रदान किए गए। यह पहली बार है एक साथ 50 से अधिक छात्रों को आसनसोल प्रगति की तरफ से आर्थिक मदद की गई है। IIT खड़गपुर में पढ़ने वाले छात्र छोटन कर्मकार को चौथी बार 50,000 का चेक प्रदान किया गया। वहीं आसनसोल रामकृष्ण मिशन स्कूल की बिल्डिंग के लिए 25,000 का चेक दिया गया। आसनसोल प्रगति के सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर कांचड़ापाड़ा के रहने वाले कमल अग्रवाल ने थैलेसीमिया पीड़ितों की मदद के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। প্রগতি যদি কোনো সময় কোনো প্রয়োজন পড়ে আমাদের বলতে পারে, যথাযথ চেষ্টা করব। कमल अग्रवाल पहली बार आसनसोल प्रगति के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आसनसोल प्रगति के सदस्य पिंटू भट्टाचार्य ने कहा कि यह स्वामी विवेकानंद की कृपा ही है कि हम इतने सारे जरूरतमंद लोगों, मरीजों और छात्रों की मदद कर पाए। आसनसोल प्रगति के सामाजिक कार्यों की सराहना कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों ने किया। आइए देखते हैं कि किसने क्या कहा। আমি এখানে একদিন আগে কয়েক বছর আগে ঘুরতে এসেছিলাম, তো আমার আরেক বন্ধু ছিল কৃষ্ণেন্দু রায়, তো অল অফ এ সাডেন আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এবং আফটার দ্যাট ও বলে যে তুই এখানে আয়, একজন পিন্টু ভট্টাচার্য বলে একজন লোক আছে, তুই একটু কথা বল। বাট আফটার দ্যাট আই স্টার্টেড টকিং উইথ হিম। যখন কথা বলতে আরম্ভ করি তারপরে শুনি যে ওরা এইসব কাজ করে এবং এখানকার তখন ওসি ছিল মনোরঞ্জন মণ্ডল বলে একজন, তার সঙ্গে আমার খুব ভালো ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তারা আমাকে এটা ইনসিস্ট করে এবং আমার খুব ভালো লাগে প্রগতি সঙ্গে যে সোশ্যাল ওয়ার্ক করে, তার জন্য আমাদের খুব ভালো লেগেছে। এবং আর তার কিছুদিন বাদেই কিছুদিন আগে আমার বাবা মা দুজনেই মারা যায়, তো আমি ওই তারপর থেকে আর কি আমার ওই হুইল চেয়ারগুলো দিই। আর এবছরে আমার জামাইবাবু আর তার মেয়ে তার ছেলেরা সব এসে যে আসলে এইগুলো সোশ্যাল ওয়ার্কগুলো ওরা করে না, কিন্তু ওরা একটু উদ্বুদ্ধ হয়েছে এসব দেখে। এখন ওরাও ঠিক করেছে যে ওরা ওর জামাইয়ের নামে দেবে একটা, আর ওদের একটা বাচ্চাদের একটা ছেলের সারা বছরের খাওয়া দাওয়া থাকা এবং স্কুলের সব খরচা তারা দেবে। এবং এইরকমভাবেই আমরা আর কি তাদের ইনসিস্ট হয়েছি এবং আমাদের খুব ইন্টারেস্ট গজিয়েছে এবং তার জন্য আমরা এখানে আসি। এবং এত সুন্দর একটা পরিবেশ শুধু নয়, এত সুন্দর ওয়ার্ক করে পিন্টু ভট্টাচার্য এবং তার অ্যাসোসিয়েট, আমাদের খুব ভালো লেগেছে, ওই জন্য এখানে আসি এবং প্রগতি চাই আরও উন্নতি হোক। এটা আমার দারুণ লাগলো, কারণ কি এখানে তো আমি এই প্রথম আসছি না, এখানে আমার শ্বশুরবাড়ি, আমি এখানে মাঝে মাঝে আসি। আমি এই আসানসোল প্রগতির সঙ্গ যে প্রগতি যে নানা রকম কাজ করে থাকে, আজকে একটা খেলা অনুষ্ঠান করলো, যে আয়োজিত করলো, এটাও তো অঞ্চলের লোকের কাছে একটা ভালো বার্তা, যে খেলাধুলার একটা ভালো বার্তা গেল। তারপরে এখানে এসে যেটা দেখলাম যে তাদের নানা সেবামূলক কাজ প্রচুর, এইটা আমার একদম মনকে ছুঁয়ে গেল, এটার কোনো ভাষা নেই। আমি মানে ওনাদের রিকোয়েস্ট করব যেরকম সবসময় জানি এরকম দুস্থ লোকদের পাশে দাঁড়াতে পারে। এমন একটি অর্গানাইজেশন, এমন একটি সংগঠন আমার বা আমাদের দেখা সবথেকে একটি জনহিতকর সংগঠন। এবং আসানসোলে অনেক সংগঠন আছে, কেউ প্রচারে ব্যস্ত থাকে, কেউ অন্য কিছুতে ব্যস্ত থাকে, কেউ পিকনিকে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু এরা একমাত্র সংগঠন যে সারা বছর মানুষের পাশে থাকে।
এরা যে কত মানুষকে, কত ছেলে মেয়েকে তার লেখাপড়ার জন্য তাকে জীবনে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। আমি এরকম 10-12 জনকে জানি যাদের সেই সময় মেডিকেলে চান্স পেয়েছে, ওই টাকাটুকু না পেলে সে মেডিকেলে ভর্তি হতে পারতো না। নার্সিংয়ে চান্স পেয়েছে, বিএসসি নার্সিংয়ে চান্স পেয়েছে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়, সেই সময় তার অ্যাডমিশন টাকাটা না পেলে সে ভর্তি হতে পারতো না। প্রগতি তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সেই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। আজকে সেই মেয়েগুলো এমবিবিএসকেও শেষ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ ইন্টার্নশিপ করছে, কেউ আমার হাউস স্টাফশিপ করছে আমাদের নার্সিংয়ে, যারা অন্যান্য কলেজ, মেডিকেল কলেজে। একটা অ্যাচিভমেন্ট, যাদেরকে তারা সাহায্য করেছে সেই ছেলে মেয়েগুলো তাদের অতীতটা মনে রেখে তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আবার প্রগতির মেম্বার হয়ে গেছে। আমি মনে করি এই বছরে প্রায় কয়েকশো দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিকভাবে সাহায্য করা, তার চিকিৎসার জন্য সাহায্য করা, ক্যান্সার পেশেন্টকে সাহায্য করা, হুইল চেয়ার দেওয়ার থেকেও বড় কথা তাদের ব্যাটনটা ধরার মতো সেই রকম মানসিকতার লোককে তারা তৈরি করে দিল। প্রগতির বিবেকানন্দ গোল্ড কাপ ফাইনালে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, খুব ভালো লাগছে। খেলা চলছে, তারই মধ্যেখানে বলি প্রগতি একটি জনহিতকর সংস্থা, যেখানে মানুষের পাশে থাকার, মানুষের উপকার করার একটা চেষ্টা চলে। তো প্রগতিকে দেখে মানুষের মনের মধ্যে একটা সংস্কার ভাব তৈরি হয়, যার মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষ সাহায্য পায় এবং প্রত্যেকটি মানুষ শিক্ষা পায়। তো প্রগতির সাফল্য কামনা করি, প্রগতির যারা সদস্য আছেন এবং যারা সাহায্য করেন তাদের জন্য ভগবান মঙ্গল করে। আসানসোল প্রগতি সারা বছর ধরেই কিন্তু এই কাজগুলো করে, মানুষের সেবাতে কিন্তু এরা যুক্ত। বিবেকানন্দের নামে এরা এই টুর্নামেন্ট করে এবং যখনই যে সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম করে এগুলো বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, বিবেকানন্দকে স্মরণ করে, তাকে প্রণাম জানিয়ে এই অনুষ্ঠানগুলো তারা করে। সারা বছর ধরে এরা রক্তদান শিবির করে, দুস্থ মানুষদের কম্বল বিতরণ করে, নতুন জামা কাপড় দেয় পুজোর সময়। আমি এদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমি যারা আসানসোল শিল্পাঞ্চলে যে সমস্ত মানুষ আছে তাদেরকে আবেদন করছি যে এদের সঙ্গে থাকুন, এদেরকে সহযোগিতা করুন, যাতে এদের কাজ আরও বিস্তৃতি লাভ করে আগামী সময়ে। দেখুন, আসানসোল প্রগতি 2011 থেকে এসব কাজ করে আসছে। এই ফুটবলটা একটা উপলক্ষ মাত্র যুব সমাজকে উজ্জীবিত করা। তো সারা বছর এরা বিভিন্ন কাজের মধ্যে, সেবামূলক কাজের মধ্যে এরা নিজেদেরকে রাখে। এই সংগঠন আমাদের ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্তে হওয়া উচিত এবং এরা এই যে কাজগুলো করে কোনো সরকারি অনুদান না নিয়ে সাধারণ মানুষই এদের পাশে দাঁড়ায় এরকম একটা কর্মযোগ্য সফল করার জন্য। আমি মনে করি এদের যে উদ্যোগ আগামী দিনে আরও বাড়বে এবং আশেপাশে যেসব মানুষজন ওদের পাশে আছে এদের দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও মানুষজন এনাদের পাশে আসবেন। এদের মঙ্গল কামনা করে ধন্যবাদ। আসানসোল প্রগতি এবং বিএনঘাটি হচ্ছে যৌথ পরিবার। এই পরিবার মানে নানান সমস্ত ওয়েলফেয়ার কাজ করে চলেছেন এবং আগামী দিনেও করবেন। আর আমি আশা করি এরকম মানে অনুষ্ঠান, এই যে ফুটবল খেলা, আরও এরকম খেলাধুলা যেন হতে থাকে এবং এতে সমাজের নানান সমস্ত মানুষ যারা আছেন, ছোট থেকে বড়, সবাই যেন একত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন, এটাই আমি চাইব। আর আসানসোল প্রগতি আরও উচ্চতায়, আরও উচ্চ পর্যায়ে মানে আমরা যেন যেতে পারি একসাথে, সেটা আমি ভগবানের কাছে, স্বামীজির কাছে এটা আমার প্রার্থনা থাকবে। প্রগতি যেমন আমাদের সারা বছরে যেমন এরা খেলাধুলো বা যে কোনো স্কলারশিপ বা যে কোনোভাবে সহযোগিতা করে থাকেন, সেভাবে ঠিক সারা বছরে এরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকেন এবং সেই রক্তদান শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করে সরকারি ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে রোগীর পরিবারকে বিনামূল্যে যাতে রক্ত পায় তা সুনিশ্চিত করতে আমরা প্রত্যেকেই বদ্ধপরিকর। আমি প্রগতির সমস্ত মানুষকে অভিনন্দন জানাই